सो आओ हुण आपां बाबा बुढ़ा जी दे जीवन विचों गल समझांगे, क्योंकि उन्हां दा भी जन्म दिहाड़ा आ रहा है। ते उसे जन्म दिहाड़े नूं समर्पित ते गुरमत समागम उलीके गए ने। पहला गल आपां बाबा बुढ़ा जी दी करांगे, जे समा बचिया तां थोड़ी जी विचार आपां गुरु हरकृष्ण महाराज जी दे जीवन विचों भी समझ लवांगे। जदों इतिहास दे पन्नियां नूं खोलदे हां ना, जिक्र मिलदा है कत्थू नंगल दी धरती ते 1506 दे विच माता गौरा जी दी कुखों पिता सुंगा रंधावा जी इन्हां दे घर एक बच्चे दा, एक बालक दा जन्म हुंदा है, जिहदा नाम रखिया जांदा है बूढ़ा। बूढ़े दा अर्थ भाई कान सिंह नाभा जी ने कीता है, किसे कन्न पाटे दा चेला, किसे जोगी दा चेला कह लईए। ये भाई कान सिंह नाभा जी ने बूढ़े शब्द अर्थ कीता है। 1506 दे विच जन्म होया ते उन्हां समयां विच ना ये रुझान सी, अज भी किते किते है पर उन्ना नहीं जिन्ना अगे सी। उन्हां समयां विच मੱਝਾਂ गावां आम ही घरां विच रखियां जांदियां सी ते बहुत ज़्यादा गिणती विच हुंदियां सी। बकरियां वगैरह भी रखियां जांदियां सी ते इन्नियां मੱਝਾਂ गावां नूं घरे लिया के पट्ठे पाउणे ये कोई सौखी गल नहीं सी हुंदी। इसे करके कोई कुछ जगह रख लई जांदी सी जिथे उन्हां नूं चारन वास्ते लिजाया जांदा सी ते विद्या आदि पढ़न दा भी कोई बहुता प्रबंध नहीं सी हुंदा। माता पिता ने अपने बच्चे बूढ़े नूं एक काम सौंप दिता भी मੱਝਾਂ गावां नूं चारन दी ड्यूटी तुहाडी आ, तुसीं लैके जाया करनी है, तुसीं चारिया करनी है। हुण बाबा बूढ़ा जी मੱਝਾਂ गावां नूं लैके जांदे ने, रोज दा नेम ही बन गया। इतिहास दसदा एक दिन एक घटना घटी। कुछ विद्वान ये दो घटनावां दा जिक्र करते ने। कुछ ने ते दस्सिया भी कोई हाकम आया सी ते बाबा बूढ़ा जी ने वेख्या कि उन्हें फसल नूं वड्डिया, विची कच्ची वड्ड दित्ती ते विचे पक्की वड्ड दित्ती। कुछ विद्वान दसदे ने कि बाबा बूढ़ा जी अग मचाउण दा यतन कर रहे सी, मोटियां लकड़ां ला दित्तियां पर अग मचे ना। माता जी आए, आके दसदे ने पुत बूढ़िया जी अग मचाउणी आ ना, इदां नहीं मचदी, पहलां निक्कियां लकड़ां ला, छोटियां लकड़ां ला, फिर भावें उत्ते वड्डियां रख दई जदों एक बारी अग ने पकड़ बना ली। बाबा बूढ़ा जी ने उदां ही कीता ते जदों निक्कियां लकड़ां लाइयां, निक्कियां लकड़ां नूं अग उसे समय चढ़ गई। बाबा बूढ़ा जी दा अंदर कंब गया। देखो देखण दा नज़रिया है ना, अग ते आपां भी बड़े बार मचाउने। चुल्हे दी अग नूं वेख के चिखा दी अग दा चेता आ गया। देखो सुरत कित्थे गई, मन च ख्याल आ गया बूढ़िया, जदों चुल्हे दी अग ने नहीं वेख्या भी ते निक्कियां लकड़ां सी, जदों चुल्हे दी अग ने लिहाज नहीं कीता, चिखा दी अग किहड़ा उमरां वेखदी होनी आ। हुण अंदर यही ख्याल चलदा भी मौत उमरां नहीं देखदी। मੱਝਾਂ गावां चारन जरूर जांदे ने पर अंदर ख्याल यही चलदा रहिंदा है। एक दिन रब दा सबब बाबा बूढ़ा जी मੱਝਾਂ गावां नूं चार रहे ने ते कन्नां विच मुबारक बाणी दे कीर्तन दी आवाज़ पैंदी आ। ते कीर्तन कौन कर रहा है? दीन दुनिया दे मालक सिख धर्म दे बानी धन गुरु नानक साहिब महाराज जी, नाल भाई मरदाना जी साथी ने। जिस समय उदासियां कीतियां ने ना, भाई मरदाना जी नाल ही रहे ने गुरु पिता जी दे। जदों कन्नां विच आवाज़ पई
बाबा बूढ़ा जी की उस समय शरीरक उम्र 12 क साल है, 12 क साल है। भाई कृपाल सिंह जी ने जिक्र किया, होर विद्वानां ने यह गल नहीं लिखी। भाई कृपाल सिंह जी ने कलियां लिखे है भी जिथे कीर्तन होया, जिथे पहली मुलाकात हुंदी आ बाबा बूढ़ा जी की गुरु नानक साहब महाराज जी दे नाल, ये अमृतसर साहिब दे नेड़े तेड़े हुई आ, दरबार साहिब दे नेड़े तेड़े। जिस समय कन्ना विच आवाज़ पैंदी आ ते बाणी ते बहुत सरल भाषा च लिखी गई है, जो भाषा आपां बोलदे आ गुरमुखी लिपि ते सहजे समझ भी आ रही, खिंचे गए, संगत विच आके बैठ गए, बड़ी एकाग्रता दे नाल गुरबाणी दा कीर्तन सुने, बहुत एकाग्रता बना के। गुरु नानक साहब महाराज जी दी अख ने वेखे है बाबा बूढ़ा जी नूं, क्योंकि ये तो आम ही गल है ना, आपां समागमां विच भी ये गल वेखदे आ। बच्चियां नूं बहुत बारी दसना पैंदा है, बार बार बेनतियां भी करनियां पैंदियां भी भाई इन्हां नूं बिठाओ, एकाग्रता बनाओ। बच्चे नूं टिका के बिठाउणा बहुत औखा हुंदा है, पर बाबा बूढ़ा जी ते आप एकाग्र होके सुन रहे ने। 12 साल दी शरीरक उम्र है। गुरु पिता जी ने समाप्ति उपरंत पुछ लिया, कहन लगे पुत खेडण वाली तेरी उम्र है, तू इन्नी एकाग्रता दे नाल धुर अंदर तक मन जोड़ के कीर्तन किवें सुन रहा सी? तू वर्तमान नूं किवें जिउं रहा सी? वर्तमान नूं तां वड्डे वड्डे नहीं जिउं रहे। जिहड़ा मनुख है ना, ये भूत काल दे विच जिंदगी ज़्यादा बतीत करदा जां भविख दे विच, क्योंकि इहदा समा भी ज़्यादा है। वर्तमान का समा जो प्रैजेंट है, वर्तमान जो चल रहा है, इहदी छिन भी बड़ी थोड़ी है। ते बिरले ने जिहड़े वर्तमान दे विच जीवन बतीत करते हैं। नहीं तो बंदा जो बीत चुके है, जो भूत काल है, जां तां उहदे बारे सोचदा जां फिर आउण वाले भविख बारे सोची जांदा, इदां करांगा आ करांगा। जिहड़ा समा चल रहा है उहनूं बिरले जिउंदे ने। गुरु नानक साहब महाराज जी कहन लगे पुत तू वर्तमान विच किवें जिउं रहा है? बड़ी एकाग्रता बना के तू कीर्तन नूं सरवण कीता है। तेरी की इच्छा है, की तमन्ना है? ते बाबा बूढ़ा जी दसदे ने, गुरु जी जे त्रुठी हो ना मेरे ते एक किरपा कर दिओ, मैनूं मौत तो बड़ा डर लगदा है। ये मौत दा सहम खत्म हो जाए। जदों इन्ना कहा ना, गुरु नानक साहब महाराज जी पूछते ने पुत तेरा नाम की आ? मौत तां वड्डियां वड्डियां नूं भुल जांदी आ, तैनूं मौत किवें चेते आ गई? मनुख सब कुछ याद रखदा, जदों भुलदा है मरना ही भुलदा है। ताई गुरु नानक साहब महाराज जी नूं कहना पिया है ना, खाना पीना हसना सौना विसर गया है मरना, खसम विसार खुआरी कीनी, त्रिग जीवन नहीं रहना, प्राणी एको नाम त्यावो, अपनी पत सेती घर जावो। सतगुरु जी ताई दस रहे ने, जे मनुख भुलदा सब कुछ याद रखदा, खाना नहीं भुलदा, सौना नहीं भुलदा, हसना नहीं भुलदा, जदों भी भुलदा मरना भुल जांदा। विसर गया है मरना, भुल गए ना भी जाना भी है सब कुछ छड्ड के। गुरु पिता जी बाबा बूढ़ा जी नूं पुछदे ने पुत नाम की आ? मौत तां वड्डियां वड्डियां नूं भुल जांदी आ, तैनूं मौत दा चेता किवें आ गया? ते अगों दसदे ने मेरा नाम जी बूढ़ा है। गुरु नानक साहब महाराज जी कहन लगे पुत तू बूढ़ा नहीं, तू ते बाबा बुढ़ा है। गल्लां बुढ़ियां वालियां करदा, किड्डा सिदक होएगा बाबा बुढ़ा।
ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, 1515 ਦੇ ਵਿੱਚ 1507 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1515 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। 1534 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹਾਨੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਜੀ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੇੜਾ DMC ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਆ ਈਏ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੱਕ ਪਾਟਿਆ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪੈਪਾਂ ਪਾਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 1504 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, 1532 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 1539 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਟਿਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਅਰਦਾਸੀਏ ਬਣੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ 33 ਸਾਲ। ਪਰ ਭਾਗ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਕਮਾਈ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜੋਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨਾ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਨੇਮ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਦ ਨੂੰ ਆਏ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ, ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਬੜੀ ਤੜਪ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਇਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਚਲੇ ਗਏ। ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣਾਈਏ? ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਖੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕਰੂੰ ਨਿਵਾਸ। ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ ਨਾ, ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰੂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਬਖਸ਼ੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ, ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ, ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੈ ਧਾਰਿਆ। ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹੀ ਜੋਤ ਟਿਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੰਜੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ ਸੀ, ਪੀੜੇ ਥਾਪੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਜੋ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਮੁਖੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਸੰਦ ਥਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਦੇਖ ਰੇਖ ਸੀ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੋਰ ਨੇ, ਖੈਰ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਆ। ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਤੇ 8 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ।
8 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। जिस समय गुरु अर्जन साहब महाराज जी गुरता गद्दी ते विराजते ने, दरबार साहिब बनाया जाता है। दरबार साहिब नूं बनाउण लई जदों सेवा आरंभी गई, बाबा बुढ़ा जी मुखी होके सेवा निभा रहे ने। आपां दर्शन करदे ना बेर बाबा बुढ़ा जी, वेखो किन्नी निमरत है। आपां नूं कोई थोड़ा मान सत्कार मिले गुरु दरबार विच, ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੱਡ ਗੱਦਾ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਅਲੱਗ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਬੇਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। दरबार साहिब की सेवा हुई। इक्को एक स्थान है दरबार साहिब, इक्को एक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे प्रकाश तो पहला उस दरबार नूं तैयार करवाया गया जिथे प्रकाश किया जाना है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का स्वरूप तैयार करन तो पहला जिथे प्रकाश करने वो जगह बनाई गई है। जिस समय आदि ग्रंथ की संपादनता शुरू हुई, उदों भी बाबा बुढ़ा जी नूं सेवा दित्ती भी जिन्नियां भी संगतां ने तुसीं इन्हां नूं रामसर सरोवर दे कंढे ते नहीं आउण देना। ते बाबा बुढ़ा जी ने सेवा बखूबी निभाई। जिन्ना टाइम आदि ग्रंथ की संपादनता संपूर्णता नहीं हुई, उन्ना टाइम संगतां दे विचों कोई भी रामसर सरोवर दे कंढे ते गुरदेव पिता जी नूं मिलण नहीं गया। बाबा बुढ़ा जी ही अगे होके सेवा संभाल करते रहे ने। समा आउंदा है 1 सितंबर 1604 दा। शरीर करके इत्थे बैठे आ, आओ सुरत करके रामसर सरोवर दे कंढे ते चलदे आ। 1 सितंबर 1604 नूं बाबा बुढ़ा जी नूं अमृत वेले रामसर सरोवर दे कंढे ते बुलाया जाता है। संगतां भी हाज़र ने। बाबा बुढ़ा जी अमृत वेले पावन बाणी दा स्वरूप सीस ते लैके खड़े ने। बाबा बुढ़ा जी नूं चुनिया गया। क्यों चुनिया? क्योंकि गुरु जी ने पहला विचार की, सोचिया भी जे किते बेदियां विचों किसी नूं चुनिया ना, किते उही मल मार के ना बैठ जाना। गुरु नानक साहब महाराज जी नूं धुर दरगाहों गद्दी प्राप्त हुई। सतगुरु जी ने जो हुक्म कमा रहा है उन्होंने अगे कीता है। भावें कि गुरु जी के पुत्रां ने नकली गद्दी लाउण दा भी यतन कीता है, पर सतगुरु जी गुरता गद्दी त्रिणां नूं दे के गए ने। जदों गुरु अंगद साहब महाराज जी के बच्चियां ने हुक्म नहीं कमाया, गुरु जी ने भल्लियां नूं दे दित्ती। इत्थे ते हुक्म कमाउण दी गल है ना। सतगुरु जी ने वेख्या भी कल नूं किते बेदी ये ना कह देण भी ये ते साडा ही कब्जा हो गया, किते त्रिण इदां ना कह देण जे भाई गुरदास जी नूं चुनिया। भाई गुरदास जी भल्लियां विचों ने, किते भल्ले पिछे रौला पाउणा शुरू ना कर देण भी बस ये ते साडा ही। जद कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी पूरी दुनिया दा, क्योंकि पिछों रौले पा रहे सी। गुरु नानक साहब महाराज जी दे पुत्रां ने रौले पाए, गुरु अंगद साहब महाराज जी दे पुत्रां ने झगड़ा कीता, गुरु अमरदास महाराज जी दे पुत्रां ने भी झगड़ा कीता सी भी गुरता गद्दी सानू मिलनी चाहिदी आ। गुरु रामदास महाराज जी, प्रिथी चंद बारे तो आपां सारे जानते ही हाँ। गुरु अर्जन साहब महाराज जी नाल किन्नियां वधीकियां कीतियां ने प्रिथी चंद ने। हुण सतगुरु जी ने बाबा बुढ़ा जी नूं चुनिया क्योंकि उन्हां दी भावना भी बड़ी पवित्र है। ते ना ही वो भल्ले ने, ना ही वेदी ने, ना त्रिण ने। बाबा बुढ़ा जी नूं चुनिया गया पहला प्रकाश करन दे लई। ते जिस समय सीस दे उत्ते बाबा बुढ़ा जी ने आदि ग्रंथ, जिन्हां नूं अज आपां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी कहने आ,
ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੀ? ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ? ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ 1500, ਦੱਸੋ ਭਾਈ, 1506 ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ? 1604। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ? 98 ਸਾਲ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤ ਬਚਪਨ ਵੀ ਲੇਖੇ 'ਚ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਆ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਲੇਖੇ 'ਚ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ। ਵੇਖ ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲੇਖੇ 'ਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 98 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆਂ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਬਿਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀਰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਿਆ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਪਹਿਲ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਉਦਮ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, 98 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੀਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰੋ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ? ਸਿੱਖ ਦਾ ਤੇ ਕਰਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ 7 ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਵੀ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਓਮ ਸੈਨ ਸਭ ਤਾਹਾਂ ਬਿਰਾਜੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਜੀ ਪਰ ਸਾਜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਲੇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਨੈ ਸਭ ਪੰਥ, ਅਦਬ ਸਾਹਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਤਬ ਖੋਲਾ, ਲੇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁੱਢਾ ਮੁਖ ਬੋਲਾ, ਸੂਹੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ।
गुरु अमरदास महाराज जी का जो प्रकाश हुंदा है, बाबा अमरदास जी गुरु अमरदास जी बनते ने, उदों भी सब तो पहला दर्शन बाबा बुड्ढा जी कर रहे ने। सतगुरु जी कहन लगे भी तुर दरगाह तो चली आ रही मर्यादा नूं क्यों तोड़ना। जदों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का पहला प्रकाश हुंदा है, उदों भी सेवा बाबा बुड्ढा जी ही निभा रहे ने। बाबा बुड्ढा जी वो शख्सियत ने जिन्हों ने सब तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नाल गल कीती आ। सब तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नाल गल कौन करदे आ जी? बाबा बुड्ढा जी। जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज है ना, उस समय आदि ग्रंथ किया जाता सी, बाद विच नौवें पातशाह जी की बाणी दर्ज हुई ते अज दे दिन गुरता गद्दी बख्शी गई। उस समय की मैं गल करां, दरबार साहिब भी 5 गुरु साहिबाना दी देन है ते आदि ग्रंथ भी 5 गुरु साहिबाना दी देन ते बाबा बुड्ढा भी 5 गुरु साहिबाना दी देन है। जे एक पासे ग्रंथ तैयार हो रहा सी ना, दूजे पासे ग्रंथी भी तैयार हो रहा सी, दूजे पासे ग्रंथी तैयार किया जा रहा सी। ते जिस समय सेवा बाबा बुड्ढा जी नूं मिली, पहले ग्रंथी सिख बनते ने बाबा बुड्ढा जी। ते मैं अक्सर बेनती करती हुन्नी आ, ग्रंथी वीरां दा जिन्ना हो सकदा सत्कार करिए। जिहड़े गुरु अनुसारी जीवन जिउंदे आ ना, ये ना सोचिया करिए भी पता नहीं ते आम जे इदां ही नहीं। बाबा बुड्ढा जी की पग उन्हां दे सिर उत्ते है, बाबा बुड्ढा जी की जगह ते वो सेवा निभा रहे ने, वो बख्शिश उन्हां दे हिस्से आई आ। जिस समय शामां नूं सुख आसन किया गया कोठा साहिब दे अंदर, कोठा साहिब भी गुरु पिता जी ने आदि ग्रंथ की संपादनता तो पहले ही तैयार करवा लिया सी। जिस समय समा आउंदा है गुरु पिता जी की शहादत तो बाद 1606 दे विच गुरु हरगोबिंद महाराज जी नूं गुरता गद्दी ते बिठाया जाता है। मीरी ते पीरी दियां 2 किरपाना बाबा बुड्ढा जी पहना रहे ने। ये भी बेनती करदे मां, गुरु हरगोबिंद महाराज जी नूं शस्त्र विद्या किन्हां ने सिखाई सी जी? बाबा बुड्ढा जी ने। सिੱਖੀ भगती ते शक्ति लहर है। इत्थे जे भगती आ ना, नाल शक्ति भी है। मीरी ते पीरी बाबा बुड्ढा जी ये नहीं कि कला वो बाणी पढ़ते ने, नाल शस्त्र विद्या नेजा चलाउणा, किरपान चलाउणी इन्ने वधिया ढंग नाल जाणदे ने कि गुरु अर्जन साहिब महाराज जी ने बाबा बुड्ढा जी नूं सेवा दित्ती सी कि गुरु हरगोबिंद महाराज जी नूं तुसीं शस्त्र विद्या सिखाउणी आ, घोड़ सवारी सिखाउणी आ। ते बाबा बुड्ढा जी ने सेवा बखूबी निभाई। गुरु अर्जन साहिब महाराज जी की शहीदी तो बाद बाबा बुड्ढा जी गुरु हरगोबिंद महाराज जी नूं 2 किरपाना पहना रहे ने। सोच के वेखो बड़ा औखा हुंदा है। उस समय गुरु हरगोबिंद महाराज जी की शरीरक उम्र कितनी है जी? 11 साल। ते जो सीस झुका रहे ने, जो किरपाना पहना रहे ने, बाबा बुड्ढा जी की उस समय उम्र कितनी है? 1606 का समा आ गया। 1506 च जन्म होया है। 1606 दे विच गुरता गद्दी ते विराजदे ने गुरु हरगोबिंद महाराज जी। ते कितनी उम्र बनती है जी? 100 साल। 100 सालां दा बजुर्ग 11 साल दे बच्चे नूं सजदा कर रहे है। क्यों कर रहे ने? क्योंकि वो शरीर नूं नहीं वेख रहे, वो अंदर टिकी गुरु नानक पातशाह जी की जोत नूं वेख रहे ने। उन्हां कोलों अख है वेखण वाली, अज साडे कोलों अख है नहीं। जिस दिन असीं भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी विचों गुरु नानक पातशाह जी नूं वेखना शुरू कर दिता ना, दिनां 'च ही चढ़दी कला हो जानी। सानू दिसदे नहीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी विचों गुरु नानक पातशाह जी बाबा बुड्ढा जी नूं दस रहे हैं। इसे करके 100 साल का बजुर्ग 11 साल के बच्चे नूं सजदा कर रहे है। एक दिन भी अपने मन विच भरम नहीं आउण दिता। नहीं तो आपां वेखदे हां जदों आपां काफियां नूं मिलदे जाइए ना,
ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਧੰਨ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, 7 ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ 7 ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ 7 ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ 1609 ਈਸਵੀ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਭਰੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਰਖਾਲੂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੂੜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? 1609 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 103 ਸਾਲ। 103 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧ ਹੈ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਗਵਾਲੀਅਰ। ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ 103 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ। ਅੱਗੋਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਦੂਰੋਂ ਸਜਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ, ਜੋਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ, ਜੋਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੋਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੰਗਤ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਰਤਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਹੀ ਆਏ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਰਤਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਦੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅਦਬ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਤਮੰਨਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਭਾਵਨਾ ਕਿੱਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਕਬਰ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਜੀ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਚਾਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਭਾਵਨਾ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੈ
ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਆ ਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਪੀ ਗਤ ਪਾਹੇ। ਰੋਜ਼ ਮੰਗਿਆ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਆ ਗਏ ਨੇ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਜੋੜ ਮੇਲੇ, ਜੁੜਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਰਮਦਾਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਮਦਾਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ, ਸੁਨੇਹਾ ਭਿਜਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਗੁਰੂ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਇਹਨੇ ਫਰਿੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਫਰਿੱਜ ਤਾਂ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਬਚੀਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ। ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ, ਸੁਨੇਹਾ ਭਿਜਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤੇ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਮਿੱਥਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੇ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਤੇ ਰੰਧਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਨਾ। ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਣ ਧਾਵਾ। ਰਣ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਕੇ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣ ਧਾਵਾ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਰੂਪ ਹੈ ਰੰਧਾਵਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਪੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਕੀ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਤੇ ਮਸਾਂ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਧੰਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਮਰ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ। ਵੇਖੋ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, 12.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ।
ਤੇ ਕੁੱਲ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਜੀਵੀ? 1631 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਗਈ। ਕੁੱਲ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 125 ਸਾਲ ਤੇ ਮੌਤ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈ। ਤਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਮਹਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋੜੀਏ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਵੀ ਲੇਖੇ ਲਾ, ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਲੇਖੇ ਲਾ ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਲੇਖੇ ਲਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।